Hello everyone. So ಇವತ್ ನಾವು real analysis part 2 start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So let us know what is null set. A set having no elements is called as null set, empty set or void set. So set ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ null set ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is denoted by phi or simply empty braces. So ಅದು braces ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So this was about null set. Next is proper subset. A is subset of B but not equals to B. Then A is called as proper subset, denoted by A, simply proper subset of B. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ total number of elements in A is less than total number of elements in B, and also all the elements of A are also elements of B. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. A is said to be proper subset of B. And next is operation of sets. Operation of sets ಅಲ್ಲಿ let us first know what is union of set. To make this understand, I have considered very simple example. Let us take set A 1, 2, 3, 4, 5 and let us take set B which is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So A union B ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4, 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ B it is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And as we said, in set we should write the elements uniquely, distinct ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರಿಬೇಕು. That's why we have not repeated 3, 4, 5 in A union B. And the Venn diagram of A union B is given by this. And the next is intersection of sets. For this I have taken the same example, that is 1, 2, 3, 4, 5 and B 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in intersection ಏನಾಗುತ್ತೆ, A ಮತ್ತೆ B ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So A ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ B ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, it is 3, 4, 5, 3, 4, 5. So these are the common elements in A and B. Therefore, we write A intersection B as 3, 4, 5. And the Venn diagram is given clearly. Next is difference of set. What is difference of set? Difference of set andrenu X such that X belongs to A but X does not belongs to B. Andre let us take one example to make this clear. So again the same example I have considered, that is A is 1, 2, 3, 4, 5. B is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So A difference B al navu ಏನು ಬರಿತೀವಿ, only elements of A which are not elements of B. ಇವಾಗ ನಾವು 3, 4, 5 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Even it was elements of A but ಅದು ಕೂಡ elements of B ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ. So we have left those elements and wrote only 1 and 2 as difference of sets. And the Venn diagram is given clearly. ಇವಾಗ ನೋಡಿ intersection ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ A ಗೆ ಏನು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, and that is called as difference of sets. So our next topic is complement of set. A complement is said to be all those elements X such that X belongs to U and X does not belongs to A. ಅರ್ಥ ಏನು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ A ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ U ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. U ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಮತ್ತೆ A ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1, 2, 3, 4, 5. ಇವಾಗ A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ U ಬಟ್ ನಾಟ್ A. ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವಾಗ A ಏನಿದೆ 1, 2, 3, 4, 5 ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ 6, 7, 8, 9, 10. So that is what A complement is. I hope it is clear. Next ಏನು, symmetric difference of a set denoted as asymmetric difference B which is A union B minus A intersection B. ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವಾಗ Venn diagram ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A union B ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್, ಹೌದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ A intersection B ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. So that is what symmetric difference of set means. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, A ಡಿಫರೆನ್ಸ್ B ಯೂನಿಯನ್ B ಡಿಫರೆನ್ಸ್ A. A ಡಿಫರೆನ್ಸ್ B ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ A ಡಿಫರೆನ್ಸ್ B. B ಡಿಫರೆನ್ಸ್ A ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅವೆರಡರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ A ಡಿಫರೆನ್ಸ್ B ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್. ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ A. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ A ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 and 2. ಸೊ ಇದರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 1, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 2, ದ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ 1, 2 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್. So if total number of elements in A is n, then total number of elements in power set of A will be 2 power n.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ then cardinality of p of a will be 2 power n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Let us understand it with an example again. So a is equals to 1, 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ. p of a ಏನಾಗುತ್ತೆ, singleton 1, singleton 2, the whole 1, 2 and 5. So this is all the possible subsets of set A. ಅದರದ್ದು cardinality ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 1, 2, 3, 4. Now let us apply this result here. Total number of elements in A is 2 na. So total number of elements in p of A will be 2 power 2 which is 4. So this result is important result. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ.